See, in the last class, we have discussed about that one of the form of the sole trade business organization. So that is the individual proprietorship business. So we have discussed the features of that individual proprietorship and what are the advantages and disadvantages of that particular individual proprietorship business. Now in the later we have started the partnership business introduction also. See here, why we are moving to that partnership business. See, if any person they wants to start a business, means the business structure may be in three ways: small scale business, medium scale business, large scale business. So if you want to do that sole trade business, means individual proprietary business, means it may be a small type of business only, because there is a limitation of the capital, limitation of that skills, limitation of other factors, number of factors previously which we have discussed. What are the disadvantages of that individual proprietorship business? So with that difficulties, we are not able to extend the business. So that's why we are moving into that partnership business. So what is a partnership business? So whenever a sole trader he wants to expand his business and take the advantage of an expanding market, so he wants to expand his market, so that's why he wants to involve some other persons also in his business, so by taking that partnership. So that's why we are moving into that partnership business. See here, it is a type of business entity in which partners share with each other the profits or losses of the business undertaking in which all they have invested. So whoever wants to do the partnership business, they are investing the capital in their business. See, in some cases, if X, Y, Z, and they wants to do that partnership business. See here, each and every person, they may invest equal capital, or X may invest 50% capital, Y may invest 25%, and remaining 25% will be invested by the Z. So whatever may be the proportions they can invest. So all are investing some capital in that business. So whatever the profits uh, uh, they are getting from that business, they are enjoying that profits. And whatever the losses, if at all any losses are occurring in that business, the losses are also bared by that all the partners based on their capital investment. For example, in our case, XYZ invested some money in that business, but X has invested 50% capital. So the profit enjoyment of that particular X is more percentage. ఎందుకని తను ఎక్కువ అమౌంట్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కాబట్టి తనకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కూడా పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ తను తీసుకుంటాడు. YZ ఈక్వల్ గా తీసుకుంటారు రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్స్. సో లైక్ దట్ దే విల్ టేక్ ఎన్ అగ్రిమెంట్. సో పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ కి బేస్ గా స్టార్ట్ చేయడానికి వాట్ దే ఆర్ టేకింగ్, దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ దట్ పార్ట్నర్స్. ఆ పార్ట్నర్స్ నే మనం ఏమంటామని చెప్పాము, ఏజెంట్. ఈచ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ అన్ ఏజెంట్ టు దట్ అనదర్ partners. So we have started the introduction to this partnership business, and we have defined some definitions of that partnership. So Partnership Act is 1932. Under the Act of 1932 Section 4, it is a relation between two or more persons. See, for starting a partnership business, the minimum number of persons required is 2, maximum is 10, and it may going to vary 20. See here, there are two types of business: banking related businesses and non-banking related businesses. So in one case, the existing number is 10, and another case the number is up to 20. So maximum number is 20. So what is the minimum number of persons? 2 persons. So it is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. See here, whoever the partners in the business, carrying a particular business, all the persons will equally carry the responsibilities, or some of the persons are actively carrying all the activities, some are sleeping. A sleeping ante ento tarvata chuddam. See here, that is the partnership business annamo. So whoever entered into that partnership business, a person's name antaru individual ga partners antaru, and the form is collectively called, and the collectively it is called as a form. That is the thing we have discussed. In the last class, we have also discussed what are the characteristics of a partnership business. See here,
One is the agreement. So for starting a partnership business, why we are moving to the partnership business? In individual proprietorship business, there is a limitation of a capital. We are not able to extend the market of that business. So limited skills also. So we need the cooperation from others. That is not possible in that individual proprietorship business. That's why we are moving to that partnership. So when you are doing this partnership business, what is the main thing required here? Agreement. So agreement is necessary for this partnership business. Whoever the persons they are involved in that partnership business, they will write a written agreement, or they will take the agreement oral. In most of the cases, they will take that written agreement only. Why? Because they are taking the agreement. If at all any disputes or if at all any problems occur in their business, they can easily solved by using this agreement. So in partnership business, every partner acts as an agent. So that is the another term you have to remember. Each partner acts as agent of the another partner and the firm. Next, so whatever the business they are doing, that business unit and a business is always for a profit purpose only. Okay, it must not include any clubs or charitable trust or any other thing. So unlimited liability, number of partners. We have discussed minimum number is 2 and 10 partners if it is a banking business, and if it is a non-banking, the number of persons is 20. So next, management. That means whatever the activities we need to carry in the business లో మనం క్యారీ చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని షేరింగ్ చేసుకుంటారు. Whoever the partners they are handling that business. So here in some cases only few persons are allowed to manage the business affairs. Suppose if any business the business is carried by 10 partners అనుకున్నాం. In that 10 partners only 6 partners are very active. అంటే వాళ్ళకి బిజినెస్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ ఆ 6 పర్సన్స్ మాత్రమే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఏంటంటే నార్మల్ గా ఉంటారు అంతే. అంటే ఆ బిజినెస్ లో పార్ట్ అయి ఉంటారు, బట్ వాళ్ళు ఏమి యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. సో మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చూసుకోవాలనేది కూడా వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ లో కూడా అన్ని రాసుకుంటారు అనమాట. దే ఆర్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దట్ అగ్రిమెంట్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. రిజిస్ట్రేషన్. సో ఒకవేళ మనం చేసే బిజినెస్ వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఫామ్ అయితే కనుక సమ్ టైమ్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అక్కరవుతాయి. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని అక్కరవ్వకుండా అవాయిడ్ చేయడం కోసం సో పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఫార్మ్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్. సో if you are going to register your firm, then automatically whatever the problems you are facing, you can avoid those problems. So relationship. So whoever the partners they are doing that business, if the relationship between those partners is very smooth, అంటే వాళ్ళ మధ్య కోఆపరేషన్ కనుక చక్కగా ఉండి వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్స్ కనుక కరెక్ట్ గా ఉంటే కనుక అప్పుడు బిజినెస్ అనేది కూడా కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది, బాగా జరుగుతుంది అంటున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై అండ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దమ్ కెన్ డూ ద బిజినెస్ ఫర్ ఆల్. షేర్ ఇన్ క్యాపిటల్. సో దే ఆర్ షేరింగ్ ద ప్రాఫిట్స్, ఇది కూడా చెప్పుకున్నాము. నౌ in today's class we are starting the new discussion of types of partners. So up to that what I have discussed, we have already discussed in the previous class. Just I have taken the revision of that previous class. Now we are moving into that today's part, types of partners. See here, in partnership business, that business is carried by some number of partners. The minimum number is 2 and the maximum number is 20. Okay, based on that banking or non-banking business. So what are the various partners and what are the tasks handled by those partners అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. So who is the first type of the partner? One second. So first one we are going to discuss is active partner. So what is a active partner? What are the roles taken by that active partner? See here, the name itself, it is suggesting that he is active. That means the person who is acting as an active partner, he will take that active interest in the conduct and management of the business of the firm. అంటే ఎవరైతే యాక్టివ్ పార్ట్నర్ గా, సపోజ్ if a business is handled by 5 persons, in that 5 persons we are having 3 persons as active partners. The business is carried by A, B, C, D, E.
A, B, C, D, E, 5 members. Okay. In these 5 members, A, B, C are the active partners. Think like that. See here. That means why we are calling them as active partners, because these are the persons, they are taking more interest, active interest in the conduct and management of the business of the firm. So that's why they are called as active partners. Ante business jaragadانకి management చేయడానికి mostly they are involving in that business. అందుకే వాళ్ళని యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ అంటారు. ఓకే. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ క్యారీయింగ్, దట్ మీన్స్ దీస్ యాక్టివ్ పర్సన్స్ ఆర్ క్యారీయింగ్ ఆన్ బిజినెస్ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్స్. అంటే టోటల్ గా 5 members ఉన్నా గానీ మిగిలిన 2 persons చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఈ యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ కండక్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎవ్రీథింగ్స్, ద whatever the skills required for the business, whatever the activities required for the business, everything must be carried by these active partners only. Okay. Suppose if this active partner wants to retire, ఈ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అనేవాడు రిటైర్ అవ్వాలనుకుంటాడు. రిటైర్ అవ్వాలి అనుకుంటే దీనికంటూ ఒక ఫార్మాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాలిటీ మీన్స్ he has to give a public notice of his retirement. That means the active partner has to give the public notice whenever he wants to retire from that particular business, or he wants to quit, or he wants to disclose from that business. ఆ బిజినెస్ నుంచి తను బయటికి రావాలి, బ్రేకప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, లేకపోతే తన బిజినెస్ లో ఉండకూడదు అనుకున్నాడు, రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అలాంటి కేసెస్ లో ఇక్కడ ఒక రూల్ ఉందన్నమాట. ఏంటిది? ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ మాత్రం ఇవ్వాలి. అదర్వైజ్ హీ విల్ కంటిన్యూ టు బి లైబుల్ ఫర్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. అలా పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా తను చేస్తే మాత్రము వేరే యాక్టివిటీస్ అన్నిటికంటే అంటే అతను కంటిన్యూ అవుతాడు. వేటికి? బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వాటన్నిటికీ తను లయబుల్ గా ఉండాలన్నమాట. అంటే రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి ఫర్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. వాట్ ఎవర్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెండ్, ఫర్ ఆల్ దోస్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ హీ మస్ట్ బి రెస్పాన్సిబుల్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సీ హియర్, it is very easy. Remember the things. Active partner, the name itself, it is saying the person is active in the conduct and management of the business. బిజినెస్ ని కండక్ట్ చేయడానికి తను యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకుంటాడు కాబట్టి తను యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అంటారు. ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ మర్చిపోకుండా రాయాల్సింది ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు లీవ్ ఆర్ రిటైర్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ ద పబ్లిక్ నోటీస్. ఒకవేళ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా కనుక తను క్విట్ అయిపోతే కనుక ఏమవుతుంది? ఆ బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ ఏ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏవి కానీ జరిగినా కానీ, యాక్ట్స్ ఏమైనా జరిగితే కానీ వాటన్నిటికి కూడా తను రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడు అనమాట, పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా తను రిటైర్ అయితే. Because as he is a active partner, the first type was completed. Now I am going to discuss about that second type of partner, that is a sleeping partner. See, in the previously when I am explaining I have used the word that sleeping partner. Now what is this sleeping partner? So the sleeping partner always sleeps anamata. Ante like why how your students are doing the things. మీరు అలా ఫోన్ అలా పక్కన పెట్టి మీరు ఎలా నిద్రపోతున్నారో, వింటున్నట్టు ఎలా నటిస్తున్నారో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు అలాగే చేస్తున్నారు. దోస్ ఆర్ ద స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్. ఓకే. సో దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ దట్ business, but they are not participating in any activities of that business. That's why they are called that sleeping partners. That means each for doing that business, they are investing some amount of capital. They are responsible for that capital only. Whenever the business runs in a successful way, whatever the profits they are getting, they are taking the profits, but they are not taking any active participation, or they are not handling any risks come acrossing in that particular business. They are not doing that any things. So that's why they are called sleep. That means they are not taking any active part in the management of the business. అంటే బిజినెస్ రన్ అవడానికి వాళ్ళు ఎలాంటి హెల్ప్ చేయరు అనమాట. ఎలాంటి స్కిల్స్ కానీ ఎలాంటి యాక్షన్స్ కానీ వాళ్ళు ఏమి పెర్ఫార్మ్ చేయరు. ఓకే. వాళ్ళు చేసేదల్లా ఏంటి? స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ జస్ట్ దే ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ సమ్ క్యాపిటల్ టు దట్ బిజినెస్. అంటే ఆ బిజినెస్ రన్ అవడానికి కావాల్సిన క్యాపిటల్ మాత్రమే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ బౌండ్ బై ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్నర్స్. అంటే ఇదంతా వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ లో ముందే రాసుకుంటారు. because of their lacking skills అన్న అవ్వచ్చు, because of their busy schedule అవ్వచ్చు. ఆ షెడ్యూల్ వల్ల వాళ్ళు అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ క్యాపిటల్ మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, మేము మిగిలిన వాటిలో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వము అని ముందే అగ్రిమెంట్ లో వాళ్ళు అలా రాసుకుంటారనమాట. ఓకేనా? బట్ వాళ్ళు దేనిలో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్. 1 second.
So in whatever the things they are involving, just they are responsible for whenever the profits are occurring in that particular business, they are enjoying the profits. Whenever the losses are occurring in that business, they are going to bear the losses also. That means they are going to share the profits and losses of the business. Okay, like what are the other things we have to discuss in this sleeping partner? A sleeping partner, like an active partner, it is not required to give, one second, is not required to give a public notice of his retirement. See here in the previously what we have told, whenever an active partner wants to retire from the business, he has to give that public notice. He has to give that public notice. But in active sleeping partner doesn't require to give that పబ్లిక్ నోటీస్. ఎందుకని తనేమి యాక్టివిటీస్ లో తను బిజీగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు కాబట్టి అందరికి చెప్పి పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చి తనేమి రిటైర్ అవ్వక్కర్లేదు అనమాట. బికాస్ హీఈస్ నాట్ డూయింగ్, హీఈస్ నాట్ టేకింగ్ ద షేరింగ్ ద లయబిలిటీస్. సో దట్స్ వై there is no requirement of the giving the public notice. Okay, and he will not be liable to third parties for the acts done after the retirement. అంటే అతను రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ ఏవైనా రైజ్ అయినా కానీ తను వాటి ఏటికి లైబుల్ కాదు. దట్స్ వై హీ ఈజ్ ఏ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. సో ఇఫ్ యు నో దట్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ క్లియర్లీ, then automatically you can write the opposite of that active partner for sleeping partner. Now we have completed the two categories. Sorry, it was disconnected. Once again, I am explaining the sleeping partner last points. As it was disconnected, I am explaining the sleeping partner last points. Because a sleeping partner is not involving any activities of the business. Whenever he wants to retire from the business, without giving the public notice, he can retire from that business. So active partner laga public notice అనేది ఇష్యూ చేసి తనేమి రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. And other thing is, he will not be liable to third parties. అంటే థర్డ్ పార్టీస్ ఎవరికి తనేమి లైబుల్ కాదు ఆఫ్టర్ హిస్ రిటైర్మెంట్. ఓకేనా? That is the thing you have to understand from both the active partner and that sleeping partner. Now we are moving to that nominal partner. What is that nominal partner? In some cases, this nominal partner is also called as ostensible partner. Nominal partner is also called as ostensible partner. OSTENSIBLE, ostensible partner. What is this nominal? See here, by the English word, we know that my role in that particular work is nominal only. Nominal, that means just నామకే వాస్తే అంటాం చూడండి, నాట్ ఎట్ ఆల్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, బట్ పేరుకు మాత్రమే ఉంటుంది అని అంటారు చూడండి. లైక్ దట్ ద పార్ట్నర్ ఈజ్ లైక్ దట్, నామినల్ ఓన్లీ, అంటే పేరు మాత్రమే. అది అర్థమైతే మీరు రాసేయచ్చు. సి a nominal partner is one who does not have any real interest in the business. So whoever is acting as a nominal partner in the business, he is not having any real interest in that business, but lends his name to that firm. అంటే తన పేరుని వాడుకోవడానికి ఆ ఫామ్ కి ఇస్తాడనమాట. తనేమి ఆ బిజినెస్ లో క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయడు, అలాగే హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎనీ క్యాపిటల్ ఇన్ దట్ బిజినెస్, like and another way, and he is not taking any shares in that profits, or he is not going to bear any losses in that business. Just తన నేమ్ ని, ఇప్పుడు పర్టికులర్ హిందుస్థాన్ లీవర్ లిమిటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటేనే నేను కొంతమంది కొంటారు అనుకోండి. ఎవరైనా కొత్తవాడు న్యూ ప్రొడక్ట్ ని లాంచ్ చేయాలనుకుంటాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు, దిస్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ లీవర్ లిమిటెడ్ అంటాడు. లేకపోతే ఏదైనా కొత్త కూల్ డ్రింక్ ఏదో వస్తుంది అనుకున్నాం, సో కొత్త కూల్ డ్రింక్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న మెయిన్ టూ బ్రాండ్స్ కోకో కోలా వాడు, పెప్సీ వాడివే అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ కోకో కోలానో లేకపోతే అండర్ వీళ్ళదని చెప్తాడు. అంటే ఏంటి, వాళ్ళ పేరును మాత్రమే యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, మిగిలిందంతా ఏమి ఉండదు, వీళ్ళదంతా సెపరేట్ అనమాట. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఏ నామినల్ పార్ట్నర్ ఈస్ వన్ who does not have any real interest. That particular person has not having any real interest in that business, but lends his name to that business. అంటే తన నేమ్ ను అప్పుగా వాడుకోవడానికి ఇచ్చినట్టు ఇస్తాడు అనమాట. అంటే తన నేమ్ ను మాత్రమే వాడుకుంటారు, వితౌట్ ఎనీ క్యాపిటల్ కంట్రిబ్యూషన్స్.
he is not contributing any capital to that particular person anamata. Next, he also does not usually have a voice in the management. Ante enti, for example, if in any particular for business they wants to take some decisions on the new products launching, or they want to extend their market, or whatever the problems they are facing in that business, they wants to discuss on that business. So he is not having any right to follow in that or participate in that discussion or give his voice to that business anamata. Ante alanti vaatilo participate cheyadaniki కానీ అతను తన సజెషన్ కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి కానీ ఇవ్వడానికి కానీ అతనికి ఏమి రైట్స్ ఉండవు అనమాట. దట్ ఈస్ ద నామినల్. బట్ బయట వాళ్ళకి మాత్రం ఎలా కనిపిస్తాడు? హీ ఈజ్ లైబుల్ టు అవుట్ సైడర్స్ యాజ్ అన్ యాక్చువల్ పార్ట్నర్. బట్ బయట వాళ్ళకి మాత్రము ఒక యాక్చువల్ పార్ట్నర్ లాగానే కనిపిస్తాడు. సో నామినల్ మీన్స్ జస్ట్ హీ ఈజ్ గివింగ్, lending his name to that business. That is nominal partner. So what are the things we have discussed? Active partner. So we have discussed active partner, sleeping partner, and nominal partner. Now we are going to discuss about that partner by estoppel. Once again, read the word partner by estoppel. What is this partner by estoppel? See, generally we know the word what is meant by estoppel means. Estoppel means behavior or conduct. That means by the behavior or conduct of that particular person, he is acting as a partner. అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దట్ మీన్స్ బై హిజ్ బిహేవియర్, అంటే ఆ పర్సన్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ వాడు ఏం చేస్తాడు, వాటి బిహేవియర్ ని బట్టి తను కూడా ఆ బిజినెస్ లో పార్ట్నర్ లాగా మనకి అపీర్ అవుతాడు అనమాట. అంటే హీఈస్ గివింగ్ అన్ ఇంప్రెషన్ టు ద అవుట్ సైడర్స్ దట్ హీఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఫార్మ్. అంటే అవుట్ సైడర్స్ కి తను ఎలాంటి ఇంప్రెషన్ ఇస్తాడు? దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్నర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్ కంపెనీ. ఆ ఎక్స్ అనే కంపెనీకి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కూడా పార్ట్నరే అన్నట్టు తన బిహేవియర్, తన యొక్క కండక్ట్ బిహేవియర్, ఆ కండక్ట్ బిహేవియర్ వల్ల మనకి అలాగా తను కూడా పార్ట్నర్ ఏమో అన్న ఇంప్రెషన్ మనకి కలిగిస్తాడు అనమాట. సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ నైదర్ కంట్రిబ్యూట్స్ ద క్యాపిటల్ నాట్ టేక్స్ రోల్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. అంటే తను ఏమి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయడు, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ లో తను ఎలాంటి రోల్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడు అనమాట. నెక్స్ట్, and once again he has misled the outsiders. Partner by estoppel is held liable for the claims. But outsiders కి మాత్రము తన పార్ట్నర్ కింద మనకి అనిపించేలాగా చేస్తాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో హియర్ మరి ఇతను అవుట్ సైడర్స్ కి లయబుల్ అంటున్నాం. ఏ రకంగా లయబుల్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి ఆర్ రన్నింగ్ వన్ బిజినెస్. ఓకే, ఏ అండ్ బి ఆర్ రన్నింగ్ వన్ బిజినెస్. ఏ అండ్ బి ఆర్ ఓన్లీ ద పార్ట్నర్స్. But C is the another person. He is not that partner of that business. But ఆ C అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ A and B రన్ చేసే X అనే కంపెనీకి C అనేవాడు కూడా పార్ట్నర్ లాగా వేరే వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగిస్తాడు అనమాట. D అనేవాడికి నమ్మకం కలిగిస్తాడు. నమ్మకం కలిగించి ఏం చేస్తాడు, వాడు వేరేగా ఏవో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాడు. చేసి ఏం చేస్తాడు, ఇంకా వాడు ఈ ఎక్స్ అనే కంపెనీకి ఇలా ఉంటాడు. ఎప్పుడైనా డి అనేవాడు వీడి వల్ల ఏమైనా నష్టపోతే దానికి లైబుల్ ఎవరు? ఈ సి అనేవాడే లైబుల్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే ఒక కంపెనీ ఉంది మనకి ఎక్స్ అనే కంపెనీకి. ఫర్ దట్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ యాక్చువల్లీ ఏ అండ్ బిఆర్ ఆర్ ద రియల్ పార్ట్నర్స్. సి ఈజ్ నాట్ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ. బట్ ఈ సి అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే డి అనేవాడికి, ఈ అనేవాడికి, ఎఫ్ అనేవాడికి తను కూడా ఎక్స్ అనే కంపెనీకి పార్ట్నర్ లాగా నమ్మిస్తాడు అనమాట. నమ్మించి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్, యాక్టివిటీస్ రన్ చేసినట్టు చూపిస్తాడు మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఏదైనా లాసెస్ కానీ వచ్చి డిఈఎఫ్ లాస్ అయ్యారు అనుకోండి, ఆ డిఈఎఫ్ కి లైబుల్ గా ఎవరు ఉండాలి? ఈ సి అనేవాడు ఉండాలి, తప్పదు. దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపెల్. So that is called partner by estoppel. Next, now we are going to discuss about partner by holding out. What is this partner by holding out? A small difference between estoppel and holding out. Holding out లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పార్ట్నర్స్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ అనుకున్నాము, ఏ అండ్ బి పార్ట్నర్స్ అన్నాము. బి అనే పార్ట్నర్ ఏం చేస్తాడు, సి అనేవాడు పార్ట్నర్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? యాక్చువల్ గా సి అనేవాడు ఇందులో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు. బట్ సి అనేవాడు కూడా మా పార్ట్నర్ అని చెప్పి బి అనేవాడు అనౌన్స్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఈ సి అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు అనౌన్స్ చేసిన దానికి వీడేమి
నేను కాదు, నేను అవును అని ఏమి చెప్పకుండా సైలెంట్ గా ఉంటాడు. హీ విల్ కీప్ ద సైలెంట్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, he is not actually partner of the firm, but if he does not deny, he will be held liable to the third party. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, కామ్ గా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ థర్డ్ పార్టీకి తను లయబుల్ గా ఉండాలన్నమాట. సచ్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ హోల్డింగ్ అవుట్ పార్ట్నర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్ అవుట్. నెక్స్ట్, పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ నేమ్ లోనే ఉంది చూడండి, ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ లో మాత్రమే వీళ్ళు పార్ట్నర్స్ కింద యాక్ట్ అవుతారు అనమాట. అంటే వెన్ ఏ పార్ట్నర్ అగ్రీస్ విత్ ద అదర్స్ దట్ హీ వుడ్ ఓన్లీ షేర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్. అంటే కంపెనీలో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ లో మాత్రమే షేర్ తీసుకుంటామని అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ లయబుల్ ఫర్ ద లాసెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ప్రాఫిట్స్ వస్తే ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే మేము తీసుకుంటాము, లాసెస్ వస్తే మాకు మాత్రం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. అలా అయితేనే మేము ఈ బిజినెస్ లో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తాము అని కొంతమంది అగ్రిమెంట్ లో రాసుకుంటారు. అలాంటి పార్ట్నర్స్ ని పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ అంటారు. సీ హియర్, ద పార్ట్నర్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ సమ్ క్యాపిటల్ ఇన్ దట్ బిజినెస్, బట్ అతను ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటాడు? సో వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇన్ దట్ బిజినెస్, ఐ విల్ టేక్ ద మనీ ఇన్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ, ఐ విల్ టేక్ ద షేర్స్ ఇన్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ కేరింగ్ ఆఫ్ యువర్ లాసెస్. నీ లాసెస్ వస్తే నేను లాసెస్ ని షేర్ చేసుకోను. అలాంటి అగ్రిమెంట్ మీద వచ్చే పార్ట్నర్స్ ని పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇది మైనర్. మైనర్ అంటే మీకు తెలుసు కదమ్మా, లెస్ బిలో ఏజ్ 18 ఉన్న వాళ్ళని మైనర్ అంటారు. అంటే ఈ మైనర్స్ ని కూడా సమ్ పార్ట్నర్షిప్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటారు. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు మాత్రము వాళ్ళకి ఏజ్ లిమిట్ వల్ల, అంటే బిలో 18 ఏజ్ అవ్వడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ డెసిషన్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో వాళ్ళు ఏమి పార్ట్ తీసుకోరు. బట్ లాసెస్ కూడా వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రాఫిట్స్ ని మాత్రం వాళ్ళకి షేర్ ఇచ్చేస్తారు. వీళ్ళని మైనర్ పార్ట్నర్స్ అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మైనర్ పార్ట్నర్. అదర్ పార్ట్నర్స్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్? సీక్రెట్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కొంతమంది. అంటే వాళ్ళు కంపెనీలో ఉన్నట్టు వేరే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియనివ్వరు అనమాట. అలాంటి పార్ట్నర్స్ ని సీక్రెట్ పార్ట్నర్స్ అంటారు. అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద అదర్ పార్ట్నర్స్. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ so and so number of partners: active partner, sleeping partner, nominal partner, partner by estoppel, partner by holding out, partner in profits, minor partner, and other partners. So if you get a question explain the types of the partners, you have to write like this. Next, now we are moving to that another thing, that is partnership deed. See here, for starting that partnership business, what is the minimum thing we required? Agreement. The agreement should be done between that partners who are carrying that particular business. సో వాళ్ళు రాసుకునే అగ్రిమెంట్ ని ఏమంటారు ఇక్కడ టెర్మినాలజీలో? డీడ్ అంటారు అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద అగ్రిమెంట్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ కండక్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్ ఈస్ కాల్డ్ డీడ్ అనమాట. ఏ డీడ్ ఈస్ ఎ రిటన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ దట్ పార్ట్నర్స్ అబౌట్ దట్ ఫార్మ్ అండ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్. అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది ఏంటంటే ఒక రిటర్న్ అగ్రిమెంట్. ఎవరి మధ్య ఉంటున్నది? ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్స్. దేని గురించి ఉంటుంది? అండ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫార్మ్ అండ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఆ ఫార్మ్ కి సంబంధించిన అన్ని విషయాల మీద, ఆ ఫార్మ్ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ని చేస్తుంది, ఎవరి మధ్య ఏంటి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, ఎవరు ఏంటి ఏది ఎలా షేర్ చేసుకోవాలనే అన్ని విషయాలు, దట్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి మెయింటైన్ బై అట్ డీడ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇన్ దట్? ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్. అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అగ్రిమెంట్ లోనే వాళ్ళ ఫార్మ్ కి ఏ నేమ్ ని రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు, ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఉంటుంది. అండ్ ద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ కంపోజింగ్ ద ఫార్మ్. సో సపోజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఎక్స్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. ఆ ఎక్స్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ దట్ బిజినెస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్స్ కంపోజింగ్ దట్ ఫార్మ్. అంటే ఆ ఫార్మ్ ఏర్పడటానికి ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ అడ్రసెస్ ఏంటి, వాళ్ళకి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసేవి అవి కూడా అందులో ఉంటాయి అనమాట. నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ దే ఆర్ డూయింగ్, whether they are doing electronics goods business, whether they are doing cloth industry, or whether they are doing that leather industry, and whatever the type of the business, retail industry or whatever it may be. So the nature of the business and business details they are mentioning in the deed also. Next, the town and places where the business will be carried on. So they are doing that business in which towns, in Vijayawada, Gunturu, Eluru, or which places they are doing that business, what are
and where their franchises or branches are going to be carried on. వాళ్ళ బ్రాంచెస్ కానీ వాళ్ళ ఫ్రాంచైజెస్ కానీ ఎక్కడైతే క్యారీ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఆ డీడ్ లో వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తారు. నెక్స్ట్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టు బి కంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఈచ్ పార్ట్నర్, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఎక్స్ బిజినెస్ ఈస్ క్యారీడ్ బై ABCDE 5 members. సో ఈ హౌ మచ్ క్యాపిటల్ దట్ A has been contributed, హౌ మచ్ క్యాపిటల్ B has been contributed, అలా ఏ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, B ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేశారు, C ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ ఈచ్ పార్ట్నర్ చేశారు, ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, అంటే వాళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేసిన క్యాపిటల్ కి ఎంత ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, దానికి సంబంధించిన అన్ని మ్యాటర్స్ ఆ డీడ్ లో కన్సిడర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, ద డ్యూటీస్, రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్స్. సో we are saying ABCD are the partners of that X company. So what are the duties of A, and what are the duties of B, and what are the duties of C, D and E, and what are the rights? అంటే బిజినెస్ లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి లేదా లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ స్పాంటేనియస్ గా తీసుకోవడానికి రైట్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి, ఎవరికి ఎక్కడి వరకు రైట్స్ ఉన్నాయి, ఆబ్లిగేషన్స్ ఏంటి అనేవి కూడా వాళ్ళు అందులో రాసుకుంటారు. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, whoever that particular person or partner is going to share how much profit, that is also be specified. Salary, if any, payable to any other partner or partners. అంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ని చూసాం కదా, ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లో సమ్ సీక్రెట్ పార్ట్నర్స్ లేకపోతే ఇంకొక ఎవరో పార్ట్నర్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మనకి కనబడరు, బట్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఆ బిజినెస్ కి వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా సాలరీస్ లాంటివి పే చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఎంత సాలరీ అనేది ఎలా పే చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఆ డీటెయిల్స్ రాసుకుంటారు. The method of preparing the accounts. So for handling that day-to-day transactions or day-to-day business activities, how they are going to maintain the accounts. Accounts అనేవి ఏదైనా పర్టికులర్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదైనా మెథడ్ యూస్ చేస్తారా, how they are going to handle the things. Next, arrangement in the case of insolvency of a partner. ఓకేనా, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇన్సాల్వెన్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాలనేది కూడా స్పెసిఫై చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ యు మే గెట్ యాజ్ ఎ 2 marked క్వశ్చన్, what is meant by partnership deed. So what you have to write, a deed is nothing but a written agreement between the partners about the firm and its activities, and రాసి వాటి యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి అందులో ఏం రాస్తారు అనేవి ఇవి స్పెసిఫై చేస్తే మీకు 2 marks క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. నెక్స్ట్, నౌ we are going to discuss about that advantages of the partnership. See here, till now we are discussing about that second category of that business organization, that is partnership business. So at the beginning what we have discussed, what is meant by partnership. For starting that partnership business, why we are starting that partnership business, with the disadvantages of that sole trade business, we are moving to that partnership business. Okay, by using that partnership business we can handle up to medium scale business, అంటే మీడియం స్కేల్ వరకు మార్కెట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. So with how many number of persons we are starting that partnership business, minimum to maximum 20, and what are the various characteristics of that partnership అనేది డిస్కస్ చేసాం. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసాము, సో ఆ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ని హ్యాండిల్ చేసే పర్సన్స్ ని పార్ట్నర్స్ అంటారు అన్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్, and what are the activities of those various types of partners we have discussed. After that, so for doing this partnership business, they are starting with an agreement. That agreement is called that partnership deed. So what is meant by that partnership deed, that also we have discussed. Now, if any persons or if any particular people are doing that partnership business, what are the general advantages of that partnership business? See here, ఒక్క బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మీరు తరోగా స్టడీ చేస్తే మిగిలిన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా హెడ్డింగ్స్ అవే ఉంటాయి, సేమ్ హెడ్డింగ్స్. బట్ ఒక దానిలో వచ్చిన డిసడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి ఇంకోలాగా మారచ్చు. ఆ వేరియేషన్స్ ఏంటనేవి మీరు కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసుకుంటే ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఇక్కడ మనకి సోల్ ట్రేడ్ బిజినెస్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ కొన్ని ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి, అవే మనం డిస్కస్ చేస్తాము. కొంచెం హెడ్డింగ్ కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే
The content you are able to write on your own. That is the very easiness of this chapter. This chapter is very easy for reading or preparation purpose. So you can prepare this chapter within less time. Okay. Simplicity in formation. That means for forming this partnership business, the procedure is very simple because it can be formed easily without any complex legal formalities. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ బిజినెస్ లాగానే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ను కూడా మనం ఫార్మేషన్ చేయడము చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. అంటే వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ ఏమి ఉండవు. అంటే మనం లీగల్ అథారిటీస్ నుంచి లేకపోతే గవర్నమెంట్ నుంచి మనం ఏవో పర్టికులర్ బేస్డ్ లో పర్మిషన్స్ అది శాంక్షన్ అయితేనే అది స్టార్ట్ చేయాలి, అలాంటి కాంప్లికేటెడ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఈజీ ప్రొసీజర్ తోనే ఎక్కువ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఏమీ లేకుండానే మనం బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే కూడా మనకి నెంబర్ చెప్పుకున్నాం కదా, 2 or more persons can start that business at any time. ఓకే. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు, వెరీ ఈజీ. ఇందులో చాలా మందిని మధ్యలో మీడియేటర్స్ ని కలవాలి, ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఫైల్ మూవ్ అవ్వాలి, గవర్నమెంట్ లో ఇది అప్రూవ్ అవ్వాలి, అలా ఏమీ ఉండవు అనమాట ఇలాంటి బిజినెస్ లు మనకి స్టార్ట్ చేయడానికి. సో లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అనేవి ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి the formation of this business is very easy. If 2 to 3 people they can start this business. Okay. Registration process also very easy. So this is the thing you are going to explain in this. Next, simplicity in dissolution. Dissolve ni dissolution అంటారు. అంటే స్టాప్ చేయాలి, బ్రేక్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, suppose the 3 persons ABC has started their partnership business. Due to some disputes or due to some any problems or due to some another any circumstances, they want to dissolve. That means they want to break or they want to close that business. It can easily close that business also. Start చేయడం ఎలా ఈజీయో క్లోజింగ్ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ లీగల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా కూడా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇట్స్ డిసొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. అంటే దీని తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ స్టాప్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే జాయింట్ స్టాక్. అంటే దీనిలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ వెళ్లే బిజినెస్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. అంటే మోర్ క్యాపిటల్ లోకి వెళ్లే కంపెనీ, లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీస్ పెట్టాలంటే జాయింట్ స్టాక్ లోకి వెళ్ళాలి. సో అలాంటి కంపెనీస్ ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే మోర్ డిఫికల్టీ ఇస్ దేర్. బట్ మనకి పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లాంటివి క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమీ ఉండకుండా ఈజీగా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నెక్స్ట్, sufficient capital. So here sufficient capital means in sole trader proprietorship business only single person is investing the capital in that business, but in partnership business there are two or more persons. So more persons are there in that business means the number of persons are going to invest some capital in that business. So మనకి బిజినెస్ కి కావాల్సిన అమౌంట్ క్యాపిటల్ అంతా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. So that means we can collect more capital in the business by the joint efforts. So whoever the persons they are taking part in that business, by their joint efforts we are going to invest the capital in that business. So that's why the capital is sufficient here when compared to that sole proprietorship business. Okay. So these all are advantages when compared with that sole proprietorship. So we are moving step by step another business organizations. So some disadvantages are also there. We will see those disadvantages also. Quick decisions and prompt actions. In this business, decision making can be taken very fast when there is a mutual concern among the partners. See here, whoever the partners they are handling the business, if they concern mutually, అంటే ఒకరితో ఒకరు మ్యూచువల్ గా కన్సర్న్ అయితే కనుక ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ అక్కర్ అయినప్పుడు క్విక్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి అండ్ ప్రాంప్ట్ యాక్షన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్, ఆ డెసిషన్స్ ని యాక్షన్స్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫాస్ట్ మేనర్ లో, అది కూడా కుదురుతుంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, పర్సనల్ కాంటాక్ట్ విత్ ద కస్టమర్స్. దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ టు కీప్ కస్టమర్స్ వెరీ క్లోజ్ టు ద బిజినెస్. అంటే ఇప్పుడు ఏదో మనం ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి డైలీ ఉన్న కస్టమర్స్ నో లేకపోతే ఎక్కువగా పర్చేస్ చేసే కస్టమర్స్ నో మనం ఏం చేస్తాము, వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ ని మెయింటైన్ చేసుకుని ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ గురించి కానీ న్యూ ఐటమ్స్ గురించి కానీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మన బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. కాబట్టి we should maintain that particular concept of the customers అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. అలా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల కస్టమర్ తో ఇంటరాక్షన్ కుదురుతుంది, కస్టమర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు ఐడియాస్ కూడా తెలుసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, అలాగే మన బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా కుదురుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, ఓకే.
సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, అడ్వాంటేజెస్ టు ద పార్ట్నర్షిప్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? సింప్లిసిటీ ఇన్ ఫార్మేషన్ అండ్ అలాగే సింప్లిసిటీ అండ్ డిసొల్యూషన్, సఫిషియంట్ క్యాపిటల్, క్విక్ డెసిషన్స్ అండ్ ప్రాంప్ట్ యాక్షన్స్, పర్సనల్ కాంటాక్ట్ విత్ అదర్ కస్టమర్స్. నెక్స్ట్, disadvantages. With the disadvantages, we will conclude that partnership business. సో ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ గురించి అడిగితే ఏం రాయాలి? ఒకటే లాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన మార్క్స్ ని బట్టి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, టైప్స్ ఉన్నాయి, అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ని బట్టి మీరు ఏవి ఎలా రాయాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the first one? Unlimited liability. It is the main disadvantage of this partnership. That means in the case of loss, personal property the partners can also be sold to pay off the firm's debts. అంటే ఫర్మ్ యొక్క అప్పులు, ఫార్మ్ ఎప్పుడైనా లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫార్మ్స్ కి డెబ్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పులు ఉంటాయి కదా. సో వాటిని పోర్చడం కోసం, అంటే వాటిని ఇది చేయడం కోసం, సాల్వ్ చేయడం కోసం కొన్నిసార్లు పర్సనల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ని కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన క్యాపిటల్ 10 lakhs అనుకోండి, ఒక్కోసారి లాసెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ 10 lakhs తోనే వదిలిపోదు అనమాట. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఆ లాసెస్ ని కవర్ చేసుకోవడం కోసం పర్సనల్ ప్రాపర్టీస్ ని కూడా పార్ట్నర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ లాసెస్ ని రికవర్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ద లైఫ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్. బికాస్ ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్, అంటే ఇద్దరే స్టార్ట్ చేశారనుకోండి పార్ట్నర్షిప్, మినిమం నెంబరే 2 కదమ్మా, 2 members తో కూడా పార్ట్నర్షిప్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో మినిమం నెంబర్స్ 2 తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక పార్ట్నర్ డై అయ్యారు, లేకపోతే ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయిపోయాడు, లేకపోతే తనకు డిస్కంటిన్యూ అయిపోయాడు. మిగిలిపోయిన ఒక సింగిల్ పార్ట్నర్ ఏమనుకుంటున్నాడు, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కంటిన్యూ దిస్ బిజినెస్ విత్ మై ఓన్ స్కిల్స్ ఆర్ విత్ మై ఓన్ క్యాపిటల్. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏమవుతుంది, ఒక్కోసారి ఫర్మ్స్ క్లోజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ క్యాపిటల్. ఏ రకంగా లిమిటెడ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ చూడండి, మనకి బిజినెసెస్ లో మీకు 3 scales ఉంటాయని చెప్పాము, స్మాల్, మీడియం, లార్జ్. అంటే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ లాగా లార్జర్ స్కేల్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసే క్యాపిటల్ తక్కువ ఉంటుంది. జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ అనేవి క్రోర్స్ లో ఉంటాయి అన్నమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో అలాంటి క్రోర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అంత లార్జ్ స్కేల్ లోకి మనం తీసుకెళ్ళాలి అంటే. సో పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో అంతలాగా మనకి ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి, అంత టర్న్ ఓవర్ గానీ అంత క్యాపిటల్ తో రన్ చేయడానికి కుదరదు అని చెప్పడం కోసం లిమిటెడ్ క్యాపిటల్ అన్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ ఎబిలిటీస్. హియర్ యాజ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ లిమిటెడ్. అంటే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 members ఉన్నారు, 5 members లో ఒక్కొక్కళ్ళు 20 lakhs వేసినా మినిమం గా 1 crore అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంకా లార్జర్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి లైక్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ వరకే ఉంటుంది అనమాట. ఆ లిమిట్ ని మించి వాళ్ళు పెంచడానికి కూడా కుదరదు అనమాట. అందుకని లిమిటెడ్ ఎబిలిటీస్ అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎంగేజ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ హయ్యర్ టెక్నికల్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్. అంటే వాళ్ళ పర్టికులర్ టర్న్ ఓవర్ నో లేకపోతే ఇంకొకటి రకంగానో ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా క్వాలిఫైడ్ హయ్యర్ టెక్నికల్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ని వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ సాలరీస్ ఇచ్చి రిక్రూట్ చేసుకోవాలి కదా. సో అలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ మందిని ఎంగేజ్ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో దిస్ కాజెస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద లిమిటెడ్ ఎబిలిటీస్. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. సో ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్. అంటే మినిమం వచ్చేసరికి 2, మాక్సిమం 20 కదమ్మా. అదే ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ అనుకోండి, బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ దానిలో మాక్సిమం వచ్చేసరికి 10 ఉంది. ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ద రిసోర్సెస్ ఆర్ ఆల్సో లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి అంటున్నాడు. అంటే కొన్నిసార్లు ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ లో వేలల్లో ఉంటారన్నమాట మనకి షేర్ హోల్డర్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి బిలో 50 ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. లీగల్ డిఫెక్ట్స్. There are no effective rules and regulations to control the partnership activities. ఎందుకని మనం ఇక్కడ ఈ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ చేయడానికి ఎలాంటి లీగల్ ఎంటిటీస్ ని కానీ లీగల్ రూల్స్ ని కానీ మనం ఏమీ ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి కొన్నిసార్లు అవే ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు అంటున్నాడు. సో ఇది లార్జర్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయలేదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద ఫస్ట్. So we have started the partnership.
At the beginning, I have explained what are the disadvantages of that sole proprietorship, and I have defined the two definitions of that partnership business, and we have explained the characteristics of this partnership business. Later, I have explained types of the partners, what is meant by what. Next, I have explained that partnership deed. Later, I have explained that advantages of that partnership and disadvantages of the partnership. So we have seen so and so disadvantages of that partnership business. So to overcome those disadvantages of that partnership and extending that business to the larger scale business, we are moving to the one more company called joint stock company. So what are the features of joint stock company? We will continue in the next class. This is the third type of business organization which we are going to discuss in that next class.